ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮುಂಬರುವ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ಅಪ್ಪ ಗೋತ್ರವಾದರೇನಯ್ಯ, ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು. ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು ಎನ್ನವರೆನ್ನೆನಯ್ಯ. ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು ಎನ್ನವರೆನ್ನೆನಯ್ಯ. ನಂಟು भक्ति नायक नरक कूड़ल संगम देवा. इस वचन का भावार्थ बिल्कुल सरल है. आज को 10-12 साल पहले महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंटप के 12वीं शताब्दी में के लिंगायत धर्म, एक प्रधानमंत्री होकर वो जमाने में 900 साल पहले उन्होंने इस भारत देश के अंदर पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सारे एक कचरा की तरह समाज के अंदर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने के बदले में 5 वर्ग बनाकर ब्राह्मण्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंचम, इस तरह गुलामगिरी का जीवन करते थे लोग. इसीलिए एक प्रधानमंत्री होकर महात्मा बसवण्णा जी ने किसी को भिखारी नहीं बनाया. 2 किलो राशन, 2 किलो वो दिए, फुकड़ में दिए, ऐसा नहीं किया. उन्होंने सृष्टि का ज्ञान दिया, इडीी ब्रह्मांड का ज्ञान. उस ज्ञान के अंदर क्या बताता है वचनों ने? सब इंसान एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही भगवान के बच्चे हैं. प्राणी, पक्षी, झाड़, पौधे, ये नदियाँ, समुद्र, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर है, ये सारे एक ही मालिक की कंट्रोल के अंदर चल रहा है. वो एक ही मालिक सबका अंदर है. ये सिखाता है इस वचन के अंदर. अण्णा तम्म हेत्तप्प गोत्रवादरेनु. भाई हो, बहन हो, छोटा भाई हो, माँ हो, बाप हो, इस धरती का जिसने हमको पैदा करके भेजा, जिसने हमको पाल रहा, खेत के अंदर अनाज, पानी, हवा, सूरज का उजाला, ये सारे देकर जो पाल रहा निराकार सृष्टि का मालिक ने, उनको अगर नहीं समझकर जो लोग जीते हैं, चाहे बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, संबंधी हो, वो हमारा कोई नहीं होता है. ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों लिखा वचन? तो उनका इरादा क्या था? सब एक ही भगवान के बच्चे हैं. भगवान अलग अलग बनाने का ज़रूरत नहीं है. इसीलिए तो शरणों ने अनुभव मंडप स्थापन किए. क्यों मंदिर क्यों नहीं स्थापन नहीं किया? क्योंकि मंदिर के अंदर भिखारी लोग बनते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, और जो स्वार्थी लोग हैं बगैर मेहनत के बैठ के खाते हैं. ये इन लोगों के विचार के खिलाफ अनुभव मंडप में लिखा हुआ ये वचन होता है. लिंग साहित्य इल्लदवर एन्नवरेन्नेनಯ್ಯ. लिंग साहित्य मतलब इस शरीर ही सृष्टिकर्ता का मालिक का मंदिर है. इस मंदिर के अंदर इन 5 इंद्रियों की तरफ से दुनिया दिखाने वाला मालिक हम सब के अंदर बैठा हुआ है. इसीलिए तो हम इस शरीर चलता फिरता रहता है. तो बसवण्णा जी क्या कहा? इंसान, जानवर, प्राणी, पक्षियों के अंदर ही भगवान को ढूंढो. क्या झूठ होता क्या? कोई तो बताओ, देखेंगे. तो इन पाखंडवादियों ने देश के अंदर पूरा बुरा हालत करके रख दिए. 10-12 साल के पीछे लिंगायत धर्म, बसवण्णा जी स्थापित लिंगायत धर्म प्रचार किए. लाखों करोड़ों लोग अपना पैसों से चले गए सब तरफ, दिल्ली से लेके गली तक. तो इन पाखंडियों ने हमारे बसवण्णा जी का विचार के खिलाफ चलने वाले वीर शैव लोग हैं ना, उन्होंने बसवण्णा को धर्म गुरु नहीं मानते. 12वीं शताब्दी में अल्लामा प्रभु 2,80,00,000 वचन लिखे सो वाला उन्होंने खुद बोला है, यानी कि गुरु, निಮಗೆ गुरु, जगवल्ला को गुरु बोल के अक्का महादेव लिखा है. हाँ,
अंबिगर चौड़ाया लिखा है, मड़ीवाल माचाया लिखा है, उरीलिंग पेद्दी कश्मीर का राजा, अफगानिस्तान का मुस्लिम, उन्होंने लिंगायत बना। तो ऐसे बोलते गए तो बहुत लंबा है। 771,96,000 शरणों ने बसवण्णा जी को गुरु माने हैं। अगर ये जो अभी बोल रहा ना जात पात ऊंच नीच का झगड़ा लगाने वाले पाखंडवादियों ने, अंधविश्वास फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, ये सारे लोग असली देशद्रोही लोग होते हैं। वचनों के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। 26 साल पहले मैं भी जो लोग कैसा बोले वैसा पुकारते थे हम, लेकिन वचना पढ़ने के बाद में एक ऐसा जीवन मिला है, एक नया जीवन। हम भारत को सब कुछ जोड़ने का काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी 26 साल से। तो इतना ही विनंती करूँगा, धर्म ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ 30,000-40,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ। ನನಗೆ ಯಾರು ಆಮಿಷಗಾಗಲ್ಲ। ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓಟ್ ತಗೋತಾರಂತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ನಾವು ಸ್ವಂತ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಇವತ್ತೇನು ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಬಲಾತ್ಕಾರ ಇವೇನು ನಡೀತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬರುತ್ತದೆ। ಅದು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರ ವಚನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ। ಆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದವರಿದ್ದರು, ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರಿದ್ದರು। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಳಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸನೂ ಯಾವುದೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಧಾನ್ಯ, ಒಂದು ಕಾಳು ಸಮೇತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ। ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯವಿದ್ದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಧರ್ಮ ಒಡೆದಿದ್ದಾರಾ? ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀರಿ, ಸುಳ್ಳು ಎನಿಸಿದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀರಿ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವು ಅಂಥವು ಜನ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ನಾವೇನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ। ತಿಳಿದವರು ಈ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಏನು ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಈ ಥರ ನಾನು ಓದಿದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯವಿದ್ದರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದವರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಮಂಟಪಗಳು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಳಂದ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿತೀರಿ? ಅವ್ರದ್ದು ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ, ಶಾಲೆದ ಗಂಟೆ ಕೇಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಓದಿ ಬರೀರು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ। ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀರು ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು? ಆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿರವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ನೀವು ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ಸಿಕೊಂಡವ್ರು ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳದ್ದು ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು, ನಮಗೆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೋಡಿ, ಡೀಸೆಲ್ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟ್ ಯಾಕಾಗಿದೆ? ಇವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವರು ಅಂತ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ। ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಚನಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, 145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಲುಪೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವರನ್ನು ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು.